영독 9강의 1번 지문을 듣기를 먼저 들어보겠습니다. Week 5, Unit 9, Exercise 1. Causal relations often come in characteristic groups or clusters. For example, in thinking about two people, I might notice that, in contrast to a pair of billiard balls, they often causally act on each other at a distance. A remark to a person several feet away can cause that person to move quickly backward. Cause and effect relations for people have longer time lags than for balls. You do not move instantaneously after I speak, unlike cases in which one ball launches another. There is a noticeable lag. People move on their own without needing an external force. Simple balls do not spontaneously move. Self-generated motion conveys the strong impression that something inside the mover is causing the movement. People can move in irregular ways, darting this way and that. Balls move in smooth, predictable paths unless something else intervenes. People interact contingently. Balls do not. There is a back and forth rhythm to many human social interactions, whether they be conversations, silent greetings, or hot pursuit. Taken together, several interacting causal relations distinguish the motions of people from those of simple solids. 문법을 간단히 먼저 분석을 해보겠습니다. 첫 번째 줄 끝에 보면 in thinking이 나오죠. in 다음에 동명사 thinking이죠. 해석은 동사할 때 또는 동사하는 데 있어서 라고 해석하시면 되고, 두 번째 줄에 notice, 알아차리다라는 뜻인데 타동사죠. that은 접속사가 됩니다. that를 목적으로 가지고 오는데 that 속에서 in contrast to 하면 뭐뭐와 뭐뭐과 대조적으로 하는 표현입니다. 그리고 day often부터 이제 that의 주어로 출발하죠. 다음에 세 번째 줄에 보면 cause, 이 단어는 수능에도 출제가 되었습니다. cause 다음에 목적어 that person, 이때 that은 지시 형용사로서 person을 수식합니다. to move가 목적격 보호입니다. 그래서 cause 목적어 to 부정사 되고, quickly는 부사죠. backward도 뒤쪽으로 하면 부사입니다. 부사는 동사를 수식할 수 있고 부사는 부사를 수식할 수 있죠. 다음에 동그라미 2번에 longer than, 비교급된 문장입니다. 그리고 다섯 번째 줄이네. 거기 보면 move instantaneously. instantaneously란 부사가 즉각적으로 하는 부사인데 move라는 동사를 수식합니다. 부사가 동사구이고, 그 다음 unlike라는 단어는 전치사입니다. 뭐뭐와는 달리인데 cases를 목적으로 가지고 오죠. 뒤에 보면 in which, 전치사 플러스 which가 되는데 바꿔주면 where로 바꿀 수 있습니다. 왜냐하면 cases가 선행사가 되기 때문에. 그리고 뒤에 문장은 완전한 삼형식 문장 구조죠. 원볼이 주어고 launches가 타동사고 another이 목적어입니다. another은 뒤에 단수명사가 올 수도 있고 another 자체를 가지고 주어나 목적으로 쓸 수도 있습니다. another 잘 기억하십시오. 다음에 on, once on은 자력으로 라는 뜻입니다. 스스로. without이 전치사니까 needing이 동명사가 되죠. 그리고 spontaneously move인데 spontaneously 자발적으로 부사가 동사구문입니다. 그 다음 줄에 the strong impression은 강한 인상이라는 추상명사인데 대절과 동격 관계를 만들어주고 있어요. 이때 that은 동격 접속사고 뒤에는 완전한 문장 구조가 옵니다. 지금 self-generated부터 쭉 가서 그 다음 줄에 movement까지가 정말 중요한 문장입니다. 이거 형광펜 작업합니다. 여러분들이 신경 써가지고 봐야 될 문장입니다. 이 부분은 만약에 학교 내신 내면 빈칸으로도 출제할 수 있는 자리라고 생각이 돼요. 어쨌든 the strong impression과 대절은 동격 관계라는 거 잘 챙겨주고, 뒤에 문장은 완전한 문장 구조다. 그 다음에 people부터 ways까지가 주절입니다. 주절. 여기서부터 여기까지가 주절이죠. 문장의 중심이 되는 주절.
그 다음 콤마가 보이죠? 그리고 ing가 나오면 현재 분사입니다. 이 문법 반복적으로 많이 했습니다. 그리고 뒤에 this way or that way인데 way는 생략했죠. 다음에 unless는 if not의 뜻입니다. 만약 뭐뭐 하지 않으면 이런 뜻이죠. 그리고 whether they be conversations 나오는 문장에서 whether는 접속사로서 whether부터 pursuit 여기까지가 양보 부사들입니다. 그것들이 대화이든 silent greeting 말 없는 인사든 hot pursuit 굳이 외울 필요까지는 없는데 바짝 뒤쫓아가는 것 이런 뜻이거든요. 이런 거든지 간에 이렇게 해석하시면 되고 그 다음 이거는 외우세요. taken together는 종합하면이라는 표현입니다. 이를 암기하시면 되고 그리고 마지막 줄에 distinguish A from B, A를 B와 구별하다는 표현인데 from 뒤에 보면 도우저가 나오죠. 복수. 대서의 복수 도우저인데 앞에 반복되는 the motions라는 명사를 받아줍니다. 이 도우저도 수능에서 출제된 문법이니까 신경을 써서 여러분들은 챙겨줘야 됩니다. 자, 문법은 간단하게 한번 이렇게 살펴봤고 이 내용이 어떤 내용인지를 우리는 해석을 하면서 정리를 해나가겠습니다. 이 지문은 사람과 사물의 인과관계의 특징을 나타내고 있습니다. 그리고 인과관계라는 것은 실제하는 세계에서의 존재나 사건에는 반드시 그것을 발생시키는 근거가 있다. 이때 근거라는 것은 원인을 의미합니다. 그리고 그것에 의하여 발생되는 것을 결과라고 합니다. 이 두 개의 관계를 인과관계라고 우리는 부릅니다. 첫 번째 문장에서 causal relations, 인과관계는 often, 흔히 characteristic, 특징적인 집단 또는 무리에서 나타난다. 클러스는 무리죠. 예를 들어서 두 사람에 대해서 생각할 때 나는 알아차릴 수도 있다. 대절이 목적어절인데 한상의 당구공과는 대조적으로 그 두 사람은 흔히 causally 인과적으로 인과관계로란 부사입니다. act on 뭐뭐에게 작용하다인데 서로에게 작용을 한다. at a distance 얼마간 떨어졌어도 거리상으로 얼마간 떨어졌어도 서로에게 인과관계로 작용을 한다라는 것을 나는 알아차릴 수도 있다. 그러면서 그 다음에 좀 더 상세한 이야기를 해줘요. A remark. remark는 말이거든. 한 말이란 말이에요. To a person several feet away니까 몇 피터 떨어져 있는 한 사람에게 한 말이 예를 들어서 위험하다. 뒤로 가. 이런 식으로 한 말이 can cause that person 그 사람이 뒤쪽으로 빠르게 움직이도록 하게 할 수 있다는 거죠. 그죠? Cause and effect relations for people 사람들에 대한 인과관계는 have a longer time lag than for bors입니다. 공보다도 더 긴 시간적인 렉스 격차가 있다는 거죠. 시간적으로 지연되는 격차가 있다는 겁니다. time lag 공하고 사람은 다르다는 이야기죠. You do not move instantaneously after I speak죠. 여러분은 after I speak 내가 말을 한 후에 instantaneously 즉각적으로 move 움직이지 않는다는 거죠. 약간의 어떤 시간을 두고 움직인다는 겁니다. Unlike 뭐와는 달리 전치사죠. Cases in which one ball launches another입니다. 이때 launch는 뭐뭇의 운동을 일으키게 하다는 뜻입니다. 그래서 하나의 공이 또 다른 공의 운동을 일으키게 하는 경우와는 달리 내가 말을 한 후에 즉각적으로 움직이지 않는다는 거죠. 공은 하나의 공을 만약에 탁 치면 바로 다른 공으로 딱 달려가죠. 그런 식으로 즉각적 반응이 난다는 겁니다. 이게 대조적이죠. There is a noticeable lag입니다. noticeable은 눈에 띄는 뚜렷한 뜻이죠. 뚜렷한 어떤 시간의 지연이 있다. 사물과는 달리 공간은 여기서는 공간은 달리죠. 사람들은 move on their own 자력으로 움직인다. Without needing any external force입니다. 어떤 외부의 힘을 필요로 하지 않고 자력으로 움직여. 그래서 외부의 단어도 맞죠. 지금 A번에 causally, 그 다음 2번에 longer, C번에 external 다 단어가 맞습니다. simple balls입니다. simple, 단순한 공은 do not spontaneously, 자발적으로 움직이지 않는다. 그죠?
공은 자발적으로 안 움직여요. 왜냐하면 사람이 그 공을 움직이게 만들어야 움직이거든. Self-generated motion conveys the strong impression that something inside the mover is causing the movement죠. 자, 이 문장은 내가 중요한 문장이라고 했습니다. 이 문장은 중요한 문장이라서 해석을 정확히 하고 무슨 뜻인지를 정확히 이해를 해야 돼요. self-generated, 자체적으로 생성된, 자체적으로 generate 생성시키다니까 생성된 motion, 움직임은 convey는 전달하다는 타동사예요. 강한 impression, 강한 인상을 전달한다는 겁니다. 자체적으로 생성된 움직임은 강한 인상을 전달한다. 결국 외부의 어떤 힘에 의해서 영향을 받은 게 아니고 자체적으로 생성된 힘은 강한 인상을 전달한다. 어떤 강한 인상이냐? 대절이 동격인데 the mover, 움직이는 사람의 내면에 있는 어떤 것이 is causing, 일으키고 있어. 야기시키고 있다고. 그 움직임을 일으키고 야기시키고 있다라는 강한 인상을 전달한다는 거죠. 이 말 중요한 말입니다. 사람은 뭔가 스스로 내면에서 뭔가 우러나와야 움직이는 거잖아요. 그죠? People can move in irregular ways. 사람들은 irregular, 불규칙한 방식으로 이동을 할 수 있고 움직일 수 있다는 겁니다. 불규칙한 방식으로. 이 주절이죠. darting은 현재 분사인데 dart는 빠르게 움직이랍니다. dart. this way and that way니까 이리저리 빠르게 움직이면서 불규칙한 방식으로 움직인다. 사람은. 근데 공은 move in smooth, unpredictable path unless something else intervene. intervene은 개입하다는 단어예요. 자동사로 개입하다. intervene 단어 잘 챙겨주세요. 개입하다. 다른 어떤 것이 개입하지 않으면 공은 스무드, 매끄러운, 예측할 수 있는 경로로 움직입니다. 그쵸? 개입을 안 하면 공이 가라앉는 그대로 움직입니다. 그럼 4번이 틀렸죠. 언이 빠져야 되죠. 예측할 수 있는 경로로 움직인다는 거죠. 사람은 불규칙한 방법으로 움직여. 근데 공은 예측되어 있다는 경로로 움직이기 때문에 규칙적인 방법으로 움직인다는 거죠. 이게 대조적이죠. People interact contingently. 이거는 밑에 각주에 있습니다. contingently, 일정치 않게죠. 사람들은 일정치 않게 상호작용한다. 위에서 불규칙한 방식으로 움직일 수 있다는 것은 일정치 않게 상호작용한다는 말과 같은 말이죠. 맥이. 공은 그렇지 않다는 거. 공은 일정치 않게 상호작용하지 않는다. 일정하게 움직인다는 겁니다. There is a back and forth rhythm to many human social interactions까지 보면, 왜냐하면 whether절이 양보부사절이니까 많은 인간의 사회적 상호작용에는 back and forth rhythm, 왔다 갔다 하는 리듬이 있어요. Whether they, 그 왔다 갔다 하는 여기서 they라는 거는 많은 사회적 상호작용이 대화일 수도 있고 또는 silent greeting, 말 없는 인사일 수도 있고 hot pursuit, 바짝 뒤쫓아가는 것일 수도 있든지 간에 양보부사절입니다. 그것들이 대화이든지 말 없는 인사든지 바짝 뒤쫓아가기든지 간에 많은 인간의 사회적 상호작용에는 왔다 갔다 하는 리듬이 있다는 겁니다. 근데 공은 이게 안 돼요. 그죠? Taken together, 앞에 내용을 쭉 종합적으로 말해보면, 요약해보면은 several interacting causal relations가 되죠. 여러 가지의 상호작용하는 인과관계는 distinct shape란 B, A를 B와 구별하다니까 사람들의 움직임을 simple solid, solid는 고체인데 여기서는 simple solid는 당구공을 의미합니다. 위에 한 상의 당구공이 나왔기 때문에 사람과 대조적으로 지금 이야기를 해주고 있으니까 그래서 simple solid 그대로 해석하면은 단순한 그런 고체, 당구공이죠. 단순한 고체의 움직임과 사람의 움직임을 구별한다는 겁니다. 뭐가? 여러 가지 상호작용하는 인과관계가 이런 뜻으로 정리가 되죠. 그래서 조금 어렵게 느껴지기도 합니다. 어휘 문제지만 4번이 틀렸고 다시 한번 더 전체 스토리를 요약을 해보면은 소재는 인과관계 발생 여건에 대한 이야기로 출발합니다.
특징적인 집단이나 무리에서 발생한다 그랬고, 그러면서 5가지의 비교가 쭉 나와요. 거리적인 측면이 있죠. 사람과 사람 사이 인과관계는 당구공과는 달리 얼마간 떨어져도 상호작용한다는 거고, 인과적으로 작용한다는 거고. 두 번째는 시간 측면이 있죠. 즉각 움직이지 않고 더 긴 시간적 격차가 있다. 당구공보다는, 그죠? 사물보다. 그 다음 세 번째는 동력의 측면이 있어요. 외부의 힘에 의하지 않고 자력으로 움직인다는 거지. 내부의 힘으로 움직이는 어떤 강한 인상을 준다는 말을 했고, 그 다음 네 번째가 동작 측면 있죠. 빠르게 불규칙한 방식으로 이동할 수 있다 그랬고, 매끄럽고 예측되는 경로로 움직이는 공간은 그게 다르다. 이런 이야기 했죠. 그러면서 5번째, 작용적 측면은 사람들은 일정치 않게 상호작용을 하고, 상호작용에는 왔다 갔다 하는 리듬이 있다 그랬죠. 그러면서 마지막 결론적인 정리가 뭐냐? 사람의 인과관계 특성은 상호작용하는 여러 인과관계 때문에 사람의 움직임은 고체의 움직임, 단순한 고체의 움직임, 즉 당구공과는 구별이 된다. 이렇게 마무리를 하고 있습니다. 그래서 고난도 지문 아니지만 이런 걸 또 한번 다뤄보는 거죠. 사람과 사물의 인과관계의 특징이 뭐냐? 잘 알아서 여러분들이 정리를 하시기 바래요. 9강의 4번 듣기를 먼저 들어보겠습니다. Exercise 4. One of the biggest challenges in overcoming fear is that although the brain learns lessons quickly, it does not unlearn lessons quickly. Ever traveled by train? On every trip, trains obey the direction of the tracks. If an engineer wanted to take the train in a different direction but lacked the track, it would not be possible. New tracks would be necessary to divert the train onto a new course. And once a train has a destination on a track, it churns with momentum. The challenge lies in laying the new track. Like most goals in life, it would take patience, effort, and commitment to build that new path. There is a similar challenge in facing anxiety and changing your brain's chemistry. In other words, creating a new neural pathway that is unafraid of what you currently fear is going to take some effort. But it can absolutely be done. You can change your brain's response to your anxiety-provoking stimulus, creating a new neural pathway. 문법을 설명하겠습니다. 첫 번째 문장에 원 오브로 출발하죠. 원 오브 다음에 형용사의 최상급이 나오죠. 그 다음에 복수명사 나옵니다. 그리고 주어가 원이기 때문에 동사는 is입니다. 그리고 비동사 다음에 대절이 보호절이 되죠. 그 대절 안에서 주어가 바로 나오지 않고 although라는 양보 접속사로 나오는 양보 부사절이 삽입되어 있어요. 그리고 it does not이 대절 속에서 실질적인 주어로서 출발하게 되어 있습니다. 이와 같이 대절 속에서 바로 주어 동사가 나오지 않고 삽입구나 삽입절이 들어가는 경우도 많기 때문에 문장 구조 파악하는 연습을 하셔야 되고, 그리고 in overcoming fear에서 전치사 뒤에는 명사나 대명사나 동명사가 나오는데 overcoming은 동명사죠. 그리고 overcome이라는 단어는 무엇을 극복하다라는 타동사이기 때문에 fear이라는 명사를 목적으로 가지고 올 수가 있습니다. 다음 두 번째 줄에 보면 ever traveled인데 앞부분에 have you가 생략이 되었어요. 그래서 have you ever traveled by train? 기차로 여행한 적이 있습니까? 라는 뜻이죠. 그 다음 세 번째 줄에는 if 주어 동사인 가정법 과거 구조가 나옵니다. if 주어 다음에 반드시 과거형 동사가 들어오죠. wanted. 또 want는 to 부정사를 씁니다. 그리고 but 다음에 lect도 wanted와 병렬 구조죠. 그 다음에 it would not be possible이 가정법 과거 주절이 됩니다. 앞에 조건절이 나오기 때문에. 그리고 would be도 또 가정법 과거 주절만 나와 있는 구조입니다. if절은 지금 생략되어 있죠. 그리고 A번은 정답은 necessary고 be necessary to 부정사입니다. 참고적으로 잘 기억해야 됩니다. 이 divert라는 단어는 여기다 ing를 쓴다. diverting? 틀립니다.
be necessary to 부정사예요. divert는 방향 등을 바꾸다. 단어 잘 외워두세요. 그 다음 once라는 단어가 접속사가 되고 주어동사입니다. 일단 기차가 뭐뭘 하면 이란 뜻이죠. 그리고 그 다음 줄에 lie in, lie는 자동사로서 lie in은 어디에 있다라는 뜻입니다. 그게 consist in하고 똑같은 표현입니다. 그리고 in이라는 전치사 다음에 laying은 동명사죠. 여기서 lay는 타동사죠. 무엇을 낳다, 두다, 쌓다, 깔다 이런 의미거든요. 그래서 laying the track, the new track 하면은 새로운 선로를 놓는다, 깐다 이런 뜻입니다. 그리고 다음 줄에 like는 전치사고 뒤에 목적어 나오죠. 그리고 it would take patience 쭉 나오는데 it이 가주어입니다. 그리고 to 부정사가 진주어예요. 뭐 it을 형식주어, to 부정사는 내용주어 해도 아무 상관이 없어요. 같은 말이기 때문에 말만 바꿔 한 거죠. 다음 문장에서 similar은 B의 정답이 되는 것이고 in 전치사 다음에 facing과 changing이 동명사입니다. 그리고 face는 뒤에 anxiety를 목적으로 가지고 올 수 있는 타동사가 되는 거죠. 불안에 직면하여 이런 뜻이고 changing도 타동사로서 your brain's chemistry가 목적어가 됩니다. 그래서 동명사의 병렬 문제. 그 다음 문장 구조 괜찮지요? 뭐 학교에 내신을 낸다면 서술형으로 내도 괜찮습니다. 일단 creating이 동명사 주어로서 출발하고 여기에 걸리는 동사가 is입니다. 다음 줄에. 그리고 create가 타동사기 때문에 뒤에 목적어 새로운 신경 경로가 목적어 되죠. 그리고 이 단어는 대시라는 주격 관계대명사의 선행사 이퀄도 동시에 합니다. 그리고 대절 속에서 over라는 전치사 다음에 what절이 목적어절이 되는데 what절 속에서 what은 fear이란 타동사의 목적어 역할을 합니다. 그리고 부사 currently는 fear를 수식하죠. 여러분이 현재 두려워하는 것을 두려워하지 않는 새로운 신경 경로를 만드는 것은 이렇게 해석하시면 되고 is는 단수동사 동명사 주어 그 다음에 absolutely는 절대적으로라는 뜻도 있지만은 틀림없이라고 해석하면 되고 can be든 수동 형태죠. 그 다음에 respond는 to 다음에 목적어 나옵니다. 명사가 목적으로 올 수 있는데 뭐뭐에 반응하다, 대응하다인데 response라는 명사로 변하더라도 to가 계속 따라옵니다. 이때 respond to의 to나 response to의 to는 전치사입니다. 그래서 뒤에 명사가 온다는 거. to 플러스 동사나 to 뒤에 명사, 동명사 나오는 거 반드시 비교 분석해야 되고 여기에 대한 문법적 내용의 문제는 오늘 아침 또는 지난 시간에 1분 영어문법 보기에 올려놨습니다. to ing, to 동사. 그래서 반드시 비교해서 여러분들이 공부를 해주시기 바래요. 수능 문제를 가지고 변형했기 때문에. 그 다음에 by 다음에 creating은 동명사입니다. 그 create라는 단어가 타동사이기 때문에 a new neural pathway가 또 creating의 목적어 역할을 하는 거죠. 이렇게 해서 문법적인 부분을 살펴봤습니다. 그리고 해석하면서 내용 정리를 들어가겠습니다. 해석을 해봅시다. 첫 번째 문장에서 두려움을 극복하는 데 있어서 가장 큰 어려움들 중에 한 가지는 비록 뇌가 빠르게 학습 내용을 배울지라도 그 뇌는 학습 내용을 빠르게 잊지는 않는다는 것이랍니다. 두려움을 극복할 때 가장 큰 어려움 중에 하나는 뭐냐면 뇌라는 것은 어떤 학습 내용을 빨리 배워. 그렇더라도 그 빨리 배운 내용을 빠르게 잊지는 않는다. 우리가 머리에 딱 각인된 거는 빠르게 잊혀지지 않죠. Ever traveled by train이죠. 기차로 여행해 본 적이 있습니까? On every trip, 모든 여행에서 기차는 트랙은 그 철도 선로죠. 선로의 방향을 따른다. 오베이가 복종하다지만 선로의 방향을 따라서 가야 되겠죠. 그럼 탈선하기 때문에 사고가 나잖아요. 그죠? 그대로 따라가야 됩니다. 근데 가정법이 나와요. 만약에 기관사가, 엔지니어는 기관사죠. 다른 방향으로
기차 가는 방향과 다른 방향으로 기차를 가게 하기를 원하고 그런데 선로가 없어. 그러면 그것은 가능하지 않을 것이다. 다른 방향으로 가게 할 수가 없다는 거죠. 그럼 새로운 선로가 필요할 거란 말이에요. A번은 새로운 선로가 필요할 거다. 자연스럽게 이어지는 겁니다. 이 내용을 깊이 이해를 못하더라도 자연스럽게 이어지는 거예요. 새로운 선로가 필요할 것이다. 뭐 하는데 필요하냐? 뉴 코스, 새로운 코스로 그 기차의 방향을 바꾸는 데는 새로운 선로가 필요하다. 당연히 A번이 네서서리가 정답이 되는 겁니다. 아주 쉬워요. 그리고 일단 기차가 그 선로 위에서 어떤 목적지, 데스티네이션 목적지죠. 목적지를 가지게 되면은 이것은 기차죠. 기차는 모멘텀은 탄력이나 추진력입니다. 추진력으로 탄력으로 세차게 앞으로 나간다는 거죠. 당연히 선로가 정해져 있기 때문에. 무슨 말인지 이해가죠? 여기서 이제 두려움 극복하는 거하고 기차행위에 대해서 이야기하는데 쉽지 않은 거래요, 이게. 그러면서 지금 the challenge lies in laying the new track입니다. 어려운 점은 새로운 선로를 까는 데 있다. 새로운 선로를 두는 데 있다. 이 말인데 기차가 원래 일정 방향으로 갑니다. 근데 기차를 다른 방향으로 가게 하려면 새로운 선로가 필요하죠. 그죠? 우리가 인생을 살아가는데도 똑같잖아요. 그 이야기 좀 다음 문장에 나올 겁니다. 자, 인생에서 대부분의 목표와 마찬가지로 이선 가죠. 저 어디에 투부준사 진주인데 그 새로운 길, 내가 인생을 살아가는데 원래 가던 길 말고 그 새로운 길을 만드는 것은 일단은 인내심이 필요하겠죠. 시간이 걸리기 때문에. 그리고 그거를 해야 되는 과정에 노력이 필요하겠죠. 그리고 열심히 해야 되죠. 몰입하고 헌신하는 게 필요할 것이란 말이에요. 그래야지 새로운 길이 만들어지는 거예요. 그러면 자기가 이제 새로운 분야에 뛰어들어서 또 일을 하게 되는 거고. There is a similar challenge in facing anxiety and changing your brain's chemistry입니다. 여러분의 어떤 불안감에 직면해서 여러분의 뇌의 화학 반응을 바꾸는 데는 이와 비슷한 어려움이 있다. 불안감에 딱 직면했어요. 근데 여러분의 뇌의 화학 반응을 바꿔. 예를 들어 가지고 그 사람의 불안감이란 트라우마를 갖고 있다고. 근데 비슷한 불안감에 직면했을 때 그걸 극복할 수 있어야 되잖아. 근데 그 여러분의 뇌의 화학 반응을 바꾼 데 있어서는 이와 비슷한 어려움이 있다는 거죠. 원래 인생을 살아가는데 내가 가는 길이 있지만은 새로운 길을, 새로운 분야를 개척해서 가려면 노력과 인내심과 헌신이 필요하듯이 우리 불안감을 극복하는데도 이런 유사한 어려운 점이 있다는 거예요. 그래서 B번도 맞죠. In other words, 다시 말하면 creating a new neural pathways that is unafraid of what you currently fear니까 여러분이 현재 지금 두려워하는 거 이것을 두려워하지 않는 새로운 신경 경로를 만드는 것은 상당한 노력이 필요하다. 맞죠? 내가 지금 현재 두려워하는 게 있어요. 근데 그걸 두려워하지 않는 새로운 경로를 만들어야 돼. 그럼 그 두려움을 극복할 수 있다는 말이거든. 그거는 상당한 노력이 필요하다는 거야. 왜냐하면 전혀 두려움에 대한 트라우마가 없으면 괜찮은데 있었다면 이 트라우마가 머리에서 떠나지 않으니까 극복하는 데는 상당한 어려움이 있겠죠. 그러나 그것은 틀림없이 이루어질 수 있다, 행해질 수 있다는 겁니다. 가능성이 있다는 거죠. 여러분은 바꿀 수가 있대요. 여러분의 뇌의 반응을. 여러분의 불안감을 프로보크란 단어, 유발하다는 단어 꼭 외우세요. 여러분의 불안감을 유발하는 자극들에 대한 여러분의 뇌의 반응, 즉 화학 반응을 바꿀 수가 있어요. 어떻게 바꾸느냐? 새로운 신경 경로를 만들어냄으로써 바꿀 수 있다는 거죠. 원래 기존 경로로 안 된다는 거지. 그러면 그 새로운 신경 경로를 만들어내는 데는 상당한 어려움이 따른다. 그게 여기서 말하는 글입니다. 그래서 인간은 뇌의 불안 극복과 새로운 신경 경로에 대한 게 이거의 핵심적인 내용이지만 첫 번째 문장에서도 두려움을 극복하는데 가장 어려운 점들 중에 한 가지는 뇌는 어떤 학습을 빠르게 배우지만 그것을 빨리 잊어버리진 않아. 그거라는 거죠. 그게 어려운 점이 하나야. 그렇기 때문에 그것을 잊어버린다는 건 없애는 게 아니라 극복할 수 있다는 거죠. 그러면 새로운 신경 경로가 필요하다. 그럴 때는 상당한 노력이 필요하다.
그런 겁니다. 인생을 살아가는 거와도 마찬가지고. 그런 내용의 글이었다 정도만 여러분이 잡아주면 이런 내용은 여러분들이 공부하는 데는 크게 어려움이 없을 거라고 생각합니다. 그래서 정답은 다 찾았죠. A, B, C 빈칸 문제니까. 빈칸 문제가 낱말 문제였으니까. 자, 우리는 또 다음에 9강에 어떤 지문을 해야 될지를 내가 선별해서 또 올려드릴게요. 9강의 8번 독해 듣기를 먼저 들어보겠습니다. Exercise 8. Valuable cultural works disappear for all sorts of reasons. Government censorship can remove works from the market. Books and records go out of print when they are considered commercially unviable. Films, from The Interview to Disney's Song of the South, are hidden from view for reasons that range from political controversies to pure marketing strategies. Works can also be lost to accidents, natural disasters, and plain old inattention. Ownership helps guard against those losses. When we own our copies, we have greater incentives to make efforts to preserve them, and it's harder for publishers and government actors to erase them. And when works are distributed widely on secondary markets through resale and lending, the risk of loss is reduced. Even though we all benefit from the preservation of our shared cultural heritage, outside of the small circle of archivists and cultural historians, few of us give it much thought. So when we chose to license rather than own, we are chipping away at preservation efforts. 문법 설명 들어갑니다. 첫 번째 절에 보면 disappear, 자동사죠. 사라지다. 동의어는 vanish입니다. 자동사는 무엇이 안 된다? 수동태가 안 된답니다. be 플러스 pp가 불가능하죠. 자, 두 번째 줄에 보면 they are considered commercially unviable. unviable 단어가 좀 까다롭죠. 성공할 수 없는. 위에 내가 메모해 놨는데 원래 능동태 문장인 주어 다음에 consider they가 them 목적어였고 commercially unviable 이 부분이 목적의 보어였습니다. 이게 수동태가 되니까 them이 they로 내려왔죠. 그리고 are considered commercially unviable 이게 본문에 나와 있는 겁니다. 다음 네 번째 줄에 보면 are hidden be 플러스 pp죠. reason저가 선행사고 대시 주격 관계 대명사입니다. 그리고 range from A to B는 위에 적어놨듯이 A에서 B의 범위에 있다. 이때 range는 자동사입니다. A에서 B의 범위에 있다. range from A to B. 다음에 can be lost to. 이 to는 뭐뭐으로라는 우리말로 해석하면 좀 부드러워요. 그래서 뒤에 나오는 accident, 사고, natural disasters, 자연재해, 그리고 자연재해, 그리고 plain old는 보통이라고 해석합니다. 보통의 무관심으로 손실될 수 있다. 이렇게 해석하시면 돼요. 다음 줄에 help는 바로 뒤에 to 부정사가 오거나 아니면 to를 뺀 동사 원형이 목적의 역할을 할 수 있다는 것도 기억하십시오. 그 다음 greater incentive to make에서 to make라는 부정사가 더 큰 동기를 수식합니다. 그리고 make efforts to 부정사에서 이 to 부정사가 보존하기 위해서라는 뜻으로 해석하면 좀 부드럽죠. effort는 to 부정사를 가지고 다닙니다. 그 다음에 them은 앞에 나왔던 our copies를 가리키죠. 그리고 it's harder for 이하는 it이 가주어입니다. 그리고 harder는 형용사보 비교급이죠. for 의미상 주어. 그 다음에 to 부정사가 진주어가 됩니다. 그리고 erase 다음에 them은 바로 윗줄의 them하고 똑같이 our copies를 받아주는 대명사입니다. 그리고 are distributed. distribut라는 단어가 유통하다, 배포하다 이런 뜻이죠. are distributed. widely니까 널리라는 부사는 pp를 수식하죠. 널리 유통되면, 유통될 때 이런 식입니다. 다음에 4번이 틀린 답이죠. is reduced. 줄어들게 된다. 다음 줄에 outside of는 뭐뭐 이외라는 뜻이고 그 다음 줄에 few of us give it much thought가 4행식 문장 구조인데 이때 it이 위에 나오는 the preservation of our shared cultural heritage를 가리키는 대명사입니다. 그리고 마지막 문장에서 choose to 부정사 license는 밑에 있죠. 사용권을 가지다는 뜻입니다. 단어 배워주시고 어려운 단어가 rather는 not의 의미로 해석하시면 되고 OW는 소유하다라는 뜻입니다.
자, 이렇게 해서 문법을 간단히 살펴봤고 독해 내용은 난이도가 좀 높아요. 잘 이해를 해야 됩니다. 해석을 들어갑니다. 첫 번째 문장에서 귀중한 문화 작품은 사라진다. 모든 종류의 또는 온갖 종류의 이유 때문에 사라진다는 거죠. 그러면 이 내용은 작품이 사라지는 데 대해서 어떤 이야기를 할 거라는 겁니다. 다음에 정부의 censorship 이 단어 꼭 기억하십시오. 검열이라는 단어죠. 검열. 꼭 기억해야 됩니다. 정부의 검열. 검열은 remove works from the market. 시장으로부터 작품을 없앨 수 있다는 거죠. 없앨 수 있다. 사라진다. 없앨 수 있다. 흐름이 같죠? Books and record. 책들과 음반이죠. record는 음반입니다. 음반들이 go out of print는 절판되다죠. 프린터로부터 벗어나는 거니까. 절판되다. 책과 음반들이 절판돼요. 그럼 시장에 나오지 않겠죠. 뭐 할 때 when they 그 책과 음반들이 are considered 여겨질 때 commercially 상업적으로 unviable 단어 꼭 챙기세요. 성공할 수 없는 책과 음반들이 상업적으로 성공할 수 없다고 여겨질 때는 절판됩니다. 시장에 나오지 않습니다. 그리고 난 뒤에 films 영화죠. From A to B 패턴인데 여기 보면 The Interview, Disney Songs of South 뭐 굳이 해석할 필요까지는 없고요. 영화들은 are hidden 숨겨진다 from view for reasons that range from political controversies to pure marketing strategy입니다. range from it 했죠. A에서부터 B의 범위에 걸쳐 있다. 그러면 여기서 political controversy는 정치적인 논란이죠. 정치적인 논란에서부터 순수한 마케팅 전략에 이르기까지 범위에 있는 그런 이유들 때문에 from view죠. view는 이때 시야라고 해석하십시오. 시야로부터 숨겨진다 이 말이죠. 그러면 여기서 간단히 정리를 좀 해보면은 위에 사라진다라는 뉘앙스 나왔죠. 그 다음에 여기 보면 정부의 검열이 작품들을 없애버릴 수 있다는 말 나왔죠. 그리고 상업적으로 성공할 수 없다고 여겨질 때는 절판된다는 말 나왔죠. 이런 형광신 칠했는 부분을 종합해보면은 여기 히든이라는 단어 숨겨진다는 말은 결국 사라진다는 의미와 통합니다. 그래서 1번 의미는 맞다고 판단이 됩니다. 그 다음에 작품들은 또한이죠. 또한이기 때문에 앞에 오는 것과 같이 사라진다, 뭐 숨겨진다, 없어진다는 뉘앙스 가야 됩니다. 작품들은 또한 어떤 그 사건이라든가 사고라든가 natural disasters, 자연재해라든가 plain order, 보통의라는 뜻이죠. 보통의, 무관심이죠. 그럼 지금 이게 명사, and 명사이기 때문에 뉘앙스 같아야 돼요. 그래서 inattention, 무관심. 내용 맞죠? 그래서 2번도 내용상 흐름 맞습니다. 이런 걸로 손실될 수 있다는 거죠. 사람들이 관심을 안 가지면 당연히 작품의 가치성은 떨어지니까 사라지게 되겠죠. 자, 그 다음에 정말 중요한 단어가 등장을 하게 됩니다. ownership이죠. 이 단어. 계속해 사라지다 부정적인 뉘앙스로 가다가 갑자기 소유권이 나와요. 새로운 정보가 등장했죠. 이 소유권은 help guard. guard는 막다, 보호하다, 방어하다 뜻인데 막는 걸 도와줘. against those losses. 그러한 손실들, 앞에 나오는 그러한 손실들에 대해서 막는 데 도와준다. 그러한 손실을 막아주는 것을 도움을 준다는 이야기입니다. 그러면서 when we own our copies 예시가 나오죠. 우리가 우리의 카피는 작품이라고 해석합니다. 우리의 작품을 소유할 때 우리는 더 큰 동기를 가집니다. to make efforts to preserve them. them은 우리 작품이죠. 우리 작품을 보존하기 위해서 노력을 기울일 더 큰 동기를 가진다는 거죠. 그렇죠. 작품을 소유하게 되면은 문화재 같은 것도 내가 그걸 끝까지 보존하고 싶으면 문화재를 구입해서 내가 소장을 하잖아요. 그죠? It's harder for publishers and government actors to erase them인데 그리고 3번 의의는 자, 출판업자들, 출판사들 그리고 정부의 관계자들, actors, 정부의 관계자들이 그 작품들을 우리 작품을 erase, 없애버리기가 힘들어지겠죠. 왜? 우리가 소유를 하고 있기 때문에. 그럼 3번 의의도 맞죠, 이거는. 소유권이 등장하면서 지금 반전이 일어나요. 그 다음에 그리고 and works 작품들이 are distributed widely가 됩니다. 널리 유통이 될 때 사회적으로 널리 유통돼요. on secondary market 2차 시장으로 2차 시장을 통해서 널리 유통이 될 때
through resale and lending이죠. resale은 재판매고 lending은 대여입니다. 빌려주는 거죠. 그래서 재판매와 대여를 통해서 2차 시장에 널리 유통이 될 때 손실의 위험성은 당연히 뭐고 줄어들지 증가하는 게 아니죠. 4번이 틀렸죠. 유통이 되고 대여하면 작품이 전파된다는 이야기잖아요. 그렇기 때문에 당연히 손실의 위험은 줄어들게 되겠죠. 4번이 틀린 의의입니다. 그 다음 2번도 비록 우리 모두가 benefit from 뭐뭐로부터 이익을 얻다는데 the preservation of our shared cultural heritage 우리의 공유된 문화적인 heritage 유산이죠. 이거 수능에서 꼭 나오는 단어의 문화유산 cultural heritage 외워두세요. 우리의 공유된 문화유산에 대한 보존으로부터 우리 모두가 이익을 얻겠지만 그렇겠죠. 선조님, 조상님들로부터 물려받은 문화유산이 공유된 문화유산이 보존되면 거기에 대한 가치를 정신적으로 우리가 개성하게 되고 이걸 얻잖아요. 그렇다 하더라도 outside of the small circle small circle은 작은 집단입니다. 작은 집단. 그죠? archivists and cultural historians 기록 보관자와 문화적인 역사가들의 작은 집단 이외에 이 사람들 이외에 few of us 우리들 중에 어떤 사람도 우리의 공유된 문화적 유산에 대한 보존에 많은 생각을 주지 않는다는 것은 그만큼 생각하는 사람이 없다는 이야기죠. 이 문화유산 또는 문화적 역사가들 이런 사람 기록 보관자들만 집중적인 많은 관심을 가지지 일반 보통 사람들은 그만큼 관심을 기울이지 않는다는 말이 나왔어요. 참 안타까운 일이에요. 그래서 when we choose to license rather than own 우리가 소유를 한다기보다는 우리가 사용권을 여기서 빌려주는 겁니다. 대여 개념도 되고 우리가 빌려보는 거, 빌려가는 것도 되고 이런 사용권을 선택하게 될 때는 소유보다는 아무래도 보존 능력이 떨어지겠죠. We are chipping away at preservation efforts. 우리의 보존하려는 노력은 chip away. 여기서 chip away는 조금씩 깎아먹답니다. 이거 chip away. 우리의 보존 노력은 조금씩 깎아내고 있는 것이다. 우리가 그만큼 보존 능력이 보존 노력이 떨어진다는 이야기겠죠. 그래서 틀린 답은 4번이 됩니다. 전체적으로 요약하면은 서론 부분에서는 귀중한 문화작품에 대한 이야기고 많은 종류의 이유로 사라지게 된다는 이야기를 하면서 본론에 들어가서 문화작품 손실의 이유, 다시 말하면 정보의 검열이나 작품의 절판, 정치적 논란, 마케팅 전략, 사고 자연재해, 그 다음 보통의 무관심 이런 등등의 이유로 인해서 문화작품의 손실의 이유를 이야기했고 두 번째가 손실을 막는 것이 바로 소유권이라는 이야기를 했습니다. 왜냐하면 보존 노력을 하는 동기가 높아지겠죠. 그리고 재판매와 대여로 인해서 손실 위험이 줄어들고 공유된 문화유산은 손실 가능성이 적어진다는 이야기를 했어요. 그래서 마지막 결론 부분에서 소유하기보다는 우리가 사용권을 가진다는 것은 선택하려는 보존 노력을 조금씩 잃어버리게 한다는 걸로 마무리하고 있습니다. 자, 이 지문도 괜찮기 때문에 여러분들이 수능 준비, 구평 준비에 도움이 되도록 공부를 꼭 해봐야 될 지문이기 때문에 좀 차근차근히 여러분 걸로 정리를 해두세요. 9강의 10번 지문을 먼저 들어보겠습니다. Exercise 10. Proteins are among the most important molecules we possess because they are also among the most collaborative. They play distinct roles in helping the body to interpret changes, communicate them, and decide on actions as a result. Our bodies work in large part because our proteins know their own role, appreciate that of their peers, and act accordingly. They work as part of a team, but through the expression of entirely individual personalities and capabilities. Dynamic, yet defined, individual within a team context, proteins can offer a new model for how we organize and interact as people. Like humans, proteins respond to their environment, communicate information, make decisions, and then put them into action. But unlike us, proteins are actually very good at doing this, working in an instinctively collaborative way without letting personality clashes, personal problems, or office politics become obstacles. And they achieve this not by trying to fit in with their environment, but by aligning and making use of their various chemistries, embracing the complementarities of contrasting types. Humans with an organization often attempt to conform to their environment,
but protein molecules collaborate through utilizing their unique characteristics and abilities. 구강의 10번 문법 분석 먼저 들어갑니다. 형광펜으로 표시된 부분은 단백질을 반복하는 단어예요. 첫 번째 문장에서 we possess 할 때 이 possess가 소유하다는 타동사죠. 그래서 앞에 있는 the most important molecules가 선행사가 됩니다. 최상급이 선행사가 되기 때문에 목적과 관계대명사를 쓰더라도 일단 that을 우선적으로 쓴다는 거. 그러나 that이라는 목적과 관계대명사는 생략이 가능하기 때문에 지금 표시가 안 되어 있습니다. 그리고 두 번째 줄에 보면 in 다음에 helping이라는 동명사가 나오는데 help는 오형식 구조에서 뒤에 목적어 나오고 to 부정사나 동사 원형이 목적격 보호로 나올 수가 있어요. 그리고 여기서 to 부정사인 이 목적격 보호하고 병렬 패턴이 communicate하고 decide가 병렬로 연결됩니다. 뒤에는 to를 굳이 쓸 필요는 없겠죠. 그 다음에 세 번째 줄에 decide는 보통 decide to 부정사를 많이 쓰는데 명사를 가지고 올 경우엔 decide on 명사입니다. decide on 명사. 다음 that이라는 단어가 중간에 보이죠? 이 that은 앞에 나왔는 역할, 그 역할을 받아주는 대명사입니다. 이 문법은 수능에서 굉장히 중요하게 다뤄집니다. 수능에 실제로 출제가 되었고요. 그래서 꼭 기억해 주시길 바라고 단수면 that을 받고 복수면 does를 씁니다. 그 다음에 이 that은 제가 잠깐 이야기 드리면 자 that이나 does가 나오면 앞에 있는 명사를 분명히 받아주는데 뒤에서 수식어가 있습니다. 이렇게 수식하죠. 앞에서는 수식할 수가 없습니다. 이 불가능해요. 뒤에서만 수식 가능하다. 분사가 수식을 하든 구가 수식을 하든 뒤에서만 수식을 받는다는 거. 그리고 네 번째 줄은 앞에 know라는 단어하고 appreciate, 인식하다는 단어와 act라는 단어가 병렬로 연결되어 있다는 거. 그 다음 act는 자동사로서 according이라는 부사의 수식을 받습니다. 부사는 동사를 수식한다는 거. 다음 여섯 번째 줄에 dynamic yet defined individual 이 세 개의 형용사 앞에는 원래는 as they are이 있었는데 생략을 했어요. 분사로 고치는 과정에서 as가 사라지고 they가 사라지면서 왜냐하면 주절의 주어가 단백질이기 때문에 똑같거든. 주어가 사라지고 동사 시제 똑같잖아요. 그래서 being dynamic yet defined individual로 나오는데 being을 생략해버리고 형용사만 남아있는 분사구입니다. 제가 지금 설명드린 거 잘 한번 영상을 보면서 복습을 해보세요. 부사절을 부사구로 바꿔요. 부사구가 분사구입니다. 그럴 때 접속사 지우고 주어 같으면 지우고 시제 같으면 동사 원형에 ing 써서 나타내는 분사를 고치는 방법이죠. 중학교 2학년 또는 3학년 때 요즘 가르치더라고요. 다음 for라는 단어 다음에 how절이 목적어절이 되는데 how는 의문 부사입니다. 그리고 주어 동사 나오는 간접 의문문이죠. 간접 의문문. how는 뭐 하는 방법이죠. 우리가 사람들로서 조직하고 상호작용하는 방법에 대한 이렇게 해석합니다. like는 전치사로서 뭐뭐처럼 뭐뭐같이고 respond는 자동사로 respond to가 나옵니다. 그리고 이 문장도 병렬 구조죠. respond가 동사 1번, communicate 타동사죠. communicate가 타동사로는 전달하답니다. communicate with 쓰면 누구누구와 의사소통하다는 뜻이죠. 그래서 communicate 타동사는 전달하다고 make decision maker라는 단어가 세 번째 동사의 병렬이고 and 다음 마지막에 put이 네 번째 동사의 병렬입니다. 이게 타동사 네 번째죠. 그 다음에 put 목적어 into action은 목적어를 행동에 옮기다라는 표현입니다. 그리고 여기서 decision이라는 이 단어는 댐은 decision이라는 이 명사를 받아줍니다. 반복되는 대명사죠. 그 다음 줄에 unlike는 뭐뭐와는 달리란 전치사입니다. 그렇게 하시고 그리고 해석할 때 이 doing this가 뭘 가리키느냐
지금 땡땡이 찍혀 있죠. 다시 말하면 뜻인데 working부터 다음 줄에 obstacle을 받아줍니다. 이것을 하는 것을 잘한다 해서 이 뒤에 내용을 받아주고 그 안에서 without이라는 전치사 다음에 letting이라는 동명사인데 let은 let 플러스 목적어 플러스 목적보어 동사 원형을 받게 됩니다. become이 목적보어 동사 원형이고 목적어는 길게 나와 있죠. 그 다음 become은 이형식 자동사로서 뒤에 obstacle이란 명사 보호를 가지고 옵니다. 그 다음에 they achieve this, 이 this는 앞에다 왔는 working부터 obstacles까지를 받아주는 대명사입니다. 그리고 나데이 법비 구조로 써 있죠. by 다음에 동명사, 다음 but 다음에도 by 다음에 동명사인데 try to 부정사, 뭐 하려고 노력하다 했다고 fit and with는 뭐뭐에 맞추다라는 표현이고 다음 줄에 align 조정하다, make use of 이용하다죠. aligning,과 making은 병렬로 나와 있죠. 자, 이렇게 해서 문법적인 특징을 좀 자잘구레합니다. 그렇지만 잘 챙겨서 해석하는데 도움이 되었으면 하고 이거는 문장 요약 문제이기 때문에 시험장에서는 밑에 문장 요약 문제를 먼저 풀면서 위에 올라가도 되는데 그냥 순서대로 풀어도 됩니다. 굳이 뭐 스킬을 사용할 필요가 없는 그런 수준의 지문이죠. 그렇지만 이제 협업에 대한 단백질과 인간의 비교가 중심 내용이 되기 때문에 좀 새로운 내용인 것 같아서 여러분한테 강의를 해드리는 겁니다. 자, 해석하러 가봅시다. 이 지문은 협업에 대한 단백질과 인간의 비교에 대한 지문입니다. 단백질은 협업 능력이 뛰어나요. 인간과는 다르게 라는 그런 내용인데 한번 해석을 하면서 내용이 어떤 내용인지를 살펴봅시다. 첫 번째 문장에 프로틴, 단백질은 우리가 소유하는 가장 중요한 말리큘은 분자죠. 분자들 속에 있답니다. 우리 몸이 소유하고 있는 가장 중요한 분자들 사이에 있다. 왜냐하면 단백질은 또한 가장 협업적이다는 거죠. 협력을 굉장히 잘한다는 겁니다. 근데 인간은 협력을 굉장히 잘하는 부분도 있겠지만 서로 싸우고 갈등을 일으키고 반목하는 부분, 충돌하는 부분도 많죠. They play distinct, 뚜렷한이죠. 단백질은 뚜렷한 역할을 한다. 어디에서 쭉 병렬로 나오는데 몸이 변화들을 해석하는 것을 도와주는데 그리고 그 변화들을 전달해 주는데 그리고 결과적으로 행동을 결정하는 데에 도움을 주는데 뚜렷한 역할을 하는데요. 굉장히 좋은 어떤 우리가 가지고 있는 분자죠. 그래서 저도 운동을 좋아합니다만은 운동을 할 때 단백질을 몸에 적정량에 맞게 섭취를 해줍니다. 반드시 근육을 형성하기 위해서. 자, 그 다음 문장에 our bodies, 우리 몸은 work, 작동을 한다. 주로 뭐 때문에 우리의 단백질 자신의 역할을 알고 있기 때문에 자기 주제 파악을 잘하고 있는 거죠. 그리고 단백질의 피어는 동료죠. 동료들의 역할도 인식을 잘하고 있기 때문에 그리고 그에 맞춰서 행동을 하기 때문에 우리 몸이 작동을 하는 겁니다. 이게 만약에 밸런스가 맞지 않으면 우리 몸이 이상현상이 생기는 거죠. 그 다음 데이는 역시 단백질이죠. 단백질은 work, 일을 한다 as a part of a team, 팀의 일부로서 일을 해요. 그러나 팀의 일부로서 일을 하지만 뒤에 보면 전적으로 개별적인 특성과 능력의 표현을 통해서 일을 합니다. 자기 개별적인 특성과 능력이 있겠죠. 그거를 잘 발휘함으로써 팀의 일부분으로서 일을 하는 게 단백질이에요. 이 지금 말했던 이 문장 중요한 문장이죠. 자, 요거 the expression부터 이 부분 있죠. 빈칸 답을 푸는데 열쇠가 될 수 있어요. 전적으로 개별적인 특성과 능력의 표현을 통해서. 그 다음 단백질은 역동적입니다. 그러나 자, 중요한 말 경계가 분명하다. 경계가 분명하고 개별적이에요. 팀의 상황 안에서 역동적이지만 경계가 분명하고 개별적이야. 그렇기 때문에
단백질은 새로운 모델을 제공할 수 있습니다. 뭐에 대한 거? 우리가 사람으로서 조직하고 상호작용하는 방법에 대한 새로운 모델을 제공할 수 있습니다. 그럼 우리는 단백질이라는 분자를 통해서 또 하나의 교훈을 배울 수가 있죠. 인간으로서. Like humans. 인간들처럼 단백질은 그들의 환경에 반응을 하죠. 사람들도 자기가 살아가는 그 환경에 반응을 하면서 작용을 하면서 살아갑니다. 그리고 정보도 전달해요. 그리고 결정을 합니다. 그 다음에 그 결정들을 실행에 옮깁니다. 그건 인간하고 단백질하고 같은 그 어떤 행동 습관이에요. 그러나 여기서 이제 중요한 거지. 그러나 우리 인간들과는 달리 단백질은 실제로 매우 잘해. 이것을 하는 것을 매우 잘해. 그럼 이것이 뭐냐? 뒤의 내용이죠. instinctively, 본능적으로 협업하는 방식으로 일을 합니다. 본능적으로. 이 중요한 말이에요. 본능적으로, 선천적으로 협업하는 방식으로 일을 해요. 뭘 하지 않고 특성의 충돌, 그 각각이 가지고 있는 특성의 충돌, 그리고 개인적인 문제 또는 사무실 정치, 우리는 소위 탁상공론이라죠. 이런 것이 장애가 되도록 하지 않으면서 본능적으로 협업하는 방식으로 일을 한다는 겁니다. 그러면 결국 여기서 말하는 특성의 충돌이나 개인적 문제라든가 사무실 정치는 인간이 많이 하는 행위들이겠죠. 이렇게 안 하고 협업하는 방식으로 일을 한다는 거죠. 결론적으로 이 working부터 앞설까지를 단백질은 매우 잘한다는 이야기입니다. 그리고 단백질은 이러한 것을 성취를 해요. 나대의 법이죠. 법 뒤의 내용이 중요한 내용이야. 그들의 환경에 맞추려고 노력함으로써가 아니고, 이건 환경에 순응하는 게 아니고, 단백질의 다양한 그런 화학적 성질, 개별적 성질이겠죠. 이것을 조정하고 이용함으로써 이것을 한대. 즉, 다시 말하면, 대조적인 유형의 상호 보완성을 수용함으로써, 대조적이라고 배척하는 게 아니라, 대조적인 유형의 상호 보완성을 수용함으로써 이렇게 한다는 거예요. 굉장히 좋은 이야기죠. 마지막 문장이. 자, 그러면 여기 보면 일단 요약 문제는 보기로 보면 1번의 conform은 순응하다라는 단어죠. 순응하다. 순응하지 않다겠죠. 환경에 맞추지 않는다. 맞추려고 노력하는 게 아니고 이런 말이 나왔죠. 단백질은 인간은 환경에 맞춘다 그랬고, 그 다음 needs는 욕구, 필요, 욕구란 뜻이고, 여기 나온 characteristic은 특징입니다. 특성, 특징, 특성. 그 다음에 뭐 relate는 관련되다 라는 뜻이죠. relate to 아침부터 해가 꼬이노. 자, 이런 내용 이제 한번 봅시다. 박스 내용을. 조직 하나의 조직 내 인간들은 종종 시도를 해요. 그들의 환경에 뭐합니까? 맞추려고 시도한다는 거죠. 끝부분 위에 나왔죠. trying to fit in their environment. 이거는 인간이 하는 거니까. 그럼 여기서 정확한 답은 1번 아니면 2번이 됩니다. 그죠? 순응하려고. 그들의 환경에 순응하려고 시도한다. conform은 자동사이기 때문에 뒤에 to가 와요. 잘 기억하세요. 수능에 나왔으니까 몇 번. 그러나 단백질 분자는 협업하는데 뭘 통해서? 그들의 고유한, 유니크는 고유한, 개별적인 하고 비슷한 말이죠. 그런 특성과 능력을 이용함으로써, 이용하는 걸 통해서죠. 그 정답 2번이죠. 고유한 특성과 능력을 이용하는 걸 통해서 협업을 한다는 겁니다. 그래서 정답은 2번입니다. 끝부분에 이 문장이 있죠. and 다음에 day부터 끝에 별표 쳐놨죠. 이 문장과 위에 나오는 넷째 줄에 day부터 그 다음 줄에 capabilities까지 이 두 개의 문장을 여러분들이 잘 요리를 하면 밑에 박스에 A, B를 맞출 수가 있습니다. 아시겠죠? 자, 이렇게 해서 좋은 질문 한번 살펴봤습니다. 단백질을 통해서 우리는 교훈을 얻을 수가 있었네요, 아침에. 11번 지문 듣기를 먼저 들어보겠습니다. Exercise 11. Dopamine is a neurotransmitter that runs the brain's reward and pleasure center. It enables us to see rewards and pushes us to go achieve them. It is also highly addictive.
All addictions cause a powerful surge in dopamine. When we achieve goals, dopamine makes us feel pleasure. Our brains develop tolerance for dopamine, meaning that as time goes on, increasingly higher levels of dopamine are needed to get the same level of pleasure. Addictive, novelty seeking behaviors are the result of high levels of dopamine. This is how one gets addicted to achieving goals. The neurons that fire together get wired together in our brains, meaning stress and the dopamine rush that goes along with it get connected. This might explain why some chronically stressed people don't celebrate achieving goals. They're constantly looking for the next goal to get their next amount of dopamine. Their employees might feel discouraged because their achievements go overlooked or unappreciated. These managers may artificially create crisis to justify the elevated level of stress and dopamine their brains have gotten used to. 문법 설명 들어갑니다. 첫 번째 문장에는 대시 주격 관계 대명사로서 선행사가 신경 전달 물질이 됩니다. 단수기 때문에 런즈에 s가 붙어요. 그 다음 두 번째 문장에서 it은 도파민을 반복하는 대명사고 enable은 오형식 동사 가능하게 하다죠. us가 목적어, to 부정사가 목적의 보호입니다. enable 플러스 목적어 플러스 to 부정사 기억하시고 이때 C가 타동사기 때문에 rewards라는 목적을 또 가지고 옵니다. 그 다음 end가 병렬 구조고 push 다음에 목적어 다음에 to 부정사가 됩니다. push는 밀어붙이다죠. 그리고 go achieve go 다음에 동사 원형이 와서 문장을 구조를 만들 수 있는데 그대로 해석합니다. 가서 성취하도록 밀어붙인다 이렇게 해석합니다. 가서 성취하도록 동사와 동사를 바로 이어서 해석하면 돼요. 물론 문법적으로 굳이 따지자면 achieve 앞에는 to가 생략되었다고 이해하시면 됩니다. 그 다음에 대명사 them은 앞에 나오는 보상을 받아주는 대명사라고 보시면 되고 그 다음 it은 다시 도파민을 가리킵니다. 그리고 highly란 부사 매우는 addictive란 중독성이 있는 또는 중독성의라는 형용사를 수식합니다. 매우 중독성이 있다 이렇게 해석하시면 되고 그 다음에 여기 형광펜을 꺼놨죠. 이 부분은 이 독해를 이해하는 데 중요한 단서가 됩니다. When we achieve goals 우리가 목표를 달성할 때 도파민은 make 다음에 목적어 다음에 목적보가 동사 원형입니다. 우리가 쾌락을 느끼도록 만들어준다는 거죠. 목표 달성할 때 기분이 좋으니까. 그래서 도파민이 막 이렇게 우리로 하여금 쾌락을 느끼게 만들어줘. 도파민이 생성되기 때문에. 자, 그 다음에 our brains develop tolerance가 쭉 나오죠. 여기서부터 dopamines까지가 주절입니다. 그리고 콤마 나오죠. 굉장히 자주 나오는 구조라 그랬죠. 작년 수능에도 출제되었고 ing가 나오면 분사입니다. 현재 분사. 그 ing와 결합되는 동사가 타동사기 때문에 뒤에 대절이 목적어절로 따라 나옵니다. 자, that은 접속사가 되고 바로 뒤에 주어 동사의 완전한 문장이 와야 되지만 여기서는 as 주어 동사인 부사절이 삽입되어 있어요. 그러면 주어는 어디 있냐? 그 뒤에 increasingly higher levels of dopamin이 주어입니다. increasingly가 부사죠. 점차적으로 더 높은 수준의 도파민 이게 주어죠. 그 다음 are needed가 수동태죠. 동사가 수동 형태이면 문장은 완전하다는 겁니다. 그래서 대신 접속사가 증명이 되죠. are needed to get the same level of pleasure이죠. 똑같은 수준의 쾌감을 얻기 위해서 필요되어진다. 이렇게 됩니다. 이런 문장 정도면은 학교에서는 서술형으로 출제할 수 있는 구조라고 보면 됩니다. 그래서 형광펜 칠했는 문장과 이 다음 문장을 잘 이어서 이 독해를 풀어가는데 연결하시면 도움이 많이 돼요. 다음에 다음 줄에 보면 비동사 다음에 보호가 됩니다. 보호가 되는데 how 의문부사 플러스 주어동사인 간접 의문문이 됩니다. 간접 의문문 여기서부터 여기까지 간접 의문문이죠. 그리고 get addicted to 하면 뭐뭐에 중독되다라는 표현인데 이때 to가 전치사입니다. 자, 위에 공식 하나 적어놨죠. 보십시오. 위에
전치사나 타동사 다음에 ing라는 동명사가 목적으로 나옵니다. 이 동명사가 목적어예요. 그럴 때 이 ing와 결합되는 동사가 타동사라면 또 목적어를 가지고 옵니다. 뒤에 명사를. 이 독해 안에 두 개 다 나옵니다. 밑에 보시면 to라는 전치사 다음에 achieving이 동명사죠. 그럼 achieve는 무엇을 성취하다, 달성하다니까 goals라는 목표를 목적으로 또 가지고 올 수 있죠. 이 achieve가 타동사가 되고 이게 목적어가 되죠. 이런 구조인데 만약에 to가 전치사이기 때문에 achievement라는 명사를 가지고 오면 무리는 없지만 achievement라는 명사는 goals라는 목적어를 또 가지고 올 수는 없습니다. 그래서 여기서는 achieving이 정답이고 achievement는 틀립니다. 아시겠죠? 지금 이 부분 또 보시면은 여기 보세요. 거기서 지금 설명했는 거 다음 줄 뒤에 보면 celebrate라는 단어, 축하하다는 타동사입니다. 뒤에 목적어 achieving이 동명사 보이죠? achieve 타동사니까 goals 목적어 나오죠? 이 자리에도 achievement가 들어갈 수 없어요. 들어갈 수 없죠? 지금 전치사 뒤에 타동사 뒤에 동명사 그 다음 목적어까지 수반하는 걸 우리는 지금 연습해 봤습니다. 정확하게 챙기세요. 수능 문법입니다. 몇 년 전에 수능에 출제가 되었어요. 다시 올라와서 The neurons that fire together이죠. fire는 활성화되다. 뭐 어떤 경우는 발화되다 이런 뜻도 있습니다만 여기서는 활성화되다. 대시 주격 관계되면서 the neurons가 선행사입니다. 그러면서 neurons가 문장의 주어가 되죠. 그리고 get wired 연결되어 있다는 동사가 동사하고 보호가 됩니다. 뭐 동사 보호라 보시면 돼요. 연결되어 있다. 그 다음에 the neurons부터 그 다음 줄에 our brains까지가 주절입니다. 아까 위에서 문장 연습했죠. 넷째 줄에도 똑같습니다. 코마 다음에 ing 현재 분사죠. 그리고 뒤에는 절이 나옵니다. 여기는 요 사이는 접속사 대시 생략됐어요. meaning that stress and dopamine rush that goes along with it인데, 자, 이 부분 더 도파민 러시가 선행사가 돼요. 그리고 대절부터 이까지가 대부터 이까지가 관계되면서 절입니다. 이때 있은 스트레스를 가리키죠. 스트레스와 함께 오는 그런 도파민 분출입니다. 그 다음 이 앞에 있는 스트레스와 도파민 분출을 주어로 하면서 get connect 연결되다는 동사 부분이 이어지죠. 구조 아시겠죠? 이 부분도 서술형으로 출제하면 좋아요. 다음 This might explain 타동사입니다. 설명하다. 뒤에 목적어 나오는데 y절이 목적어절이 됩니다. 원래는 y라는 관계 부사 앞에 the reason이라는 선행사가 있었는데 그 선행사는 생략이 될 수 있기 때문에 빠져버리고 관계 부사만 남아서 explain의 목적어절 역할을 합니다. 아시겠죠? 해석할 때는 그 이유를 설명할 수 있다. 이 정도로 해석하시면 됩니다. y에 대한 물론 완전한 문장이 온다고 생각하시고 뒤에 구조 보면 chronically가 부사로서 stressed를 수식합니다. stressed는 people을 꾸미죠. 그래서 some chronically stressed people이 주어입니다. celebrate 타동사, achieving이 동명사로 목적어. 됐죠? 완전한 구조 맞죠? 다음 줄에 constantly 부사가 looking이라는 현재 분사를 꾸밉니다. BING가 진행의 의미인데 그 ING는 현재 분사입니다. 동명사 아니에요. 그리고 to get 할 때 이때 to는 뭐뭐 하기 위하여란 목적을 나타내는 to 부정사의 용법이고 그 다음 줄에 그들의 직원들이 주어기 때문에 feel discouraged입니다. 낙담함을 느낀다. 낙심하게 될 수도 있다는 겁니다. discouraging이 아니에요. discouraged. 왜? 직원들이 낙심하기 때문에. 직원들 본인이 낙담하니까. 이런 뜻이죠. 다음에 go overlooked or unappreciated는 간과되고 인정받지 못하게 된다. 이런 의미로 해석하시면 되고 그 다음 artificially 부사는 지금 5번이 틀린 어비죠. eliminate 제거하다가 아니라 위기를 만들어낸다는 의미가 되어야 됩니다. 그래서 create가 정답이 되고 artificially 부사가 create라는 동사로 수식합니다. 그 다음에 to justify가 정당화하다는 뜻이죠.
to는 뭐 하기 위해서? 정당하기 위해서입니다. 뒤에 목적어를 정당하기 위해서. 다음에 the elevated level of stress and dopamine이 진행사고 their brains가 뒤에서 주어고 have gotten used to 원래 get used to 다음에 이 전치사이기 때문에 뒤에 목적어가 빠져나왔어요. 거기 앞에 있는 선행사가 되고 목적격 관계되면서 생략된 구조입니다. 자, 용법도 잠깐 설명을 더 붙이면 중요해요. be used to ing 또는 명사. 이때 used to는 accustom도 바꿔 쓸 수 있고 뜻이 뭐뭐 익숙하다는 뜻입니다. 이때 비동사를 get이나 become으로 바꾸어 쓸 수가 있어요. 이럴 때는 위에 거는 상태적 의미지만 밑에는 동작적 의미죠. 동작성 의미입니다. 그래서 뭐뭐에 익숙하게 되다, 익숙해지다는 뜻으로 해석합니다. 그럼 위에 문장 해석할 때는 그들의 뇌가 익숙해진, 높아진 수준의 스트레스와 도파민을 정당화하기 위해서 이렇게 해석하죠. 됐죠? 그리고 비교할 게 be used입니다. 이 부분은 used입니다. 수동태죠. use의 pp입니다. 그래서 be used to 부정사 하면은 동사하기 위해서 이용되다, 사용되다입니다. 이 구조는 어떻게 나왔냐면은 주어 다음에 use, 다음에 목적어, 그 다음 to 부정사. 이게 타동사 use입니다. 그래서 목적어가 빠져나갔어요. 빠져나가면서 be used to 부정사인 수동태가 된 게 바로 이거예요. 아시겠죠? 그래서 능동태 문장에서도 used한 목적어 나오고 to 부정사 나오면 이때 to는 so as to로 해석하시면 됩니다. 정확하게 맞는 구조고 많이 활용되는 구조이기 때문에 잘 챙겨서 여러분 걸로 만들어주세요. 11번 지문은 여러분이 문법적으로 챙길 게 꽤 많습니다. 수능용 문법도 많이 나와 있고 그래서 시간이 오래 걸리면 이해하시고 문법적으로 잘 정리하고 이제 해석하러 넘어가서 어떤 내용인지 파악해 봅시다. 이 지문은 굉장히 좋은 지문입니다. 수능 준비하는데, 구평을 준비하는데 여러분한테 많은 도움이 될 수 있는 지문입니다. 해석을 들어가기 전에 도파민과 도파민 중독에 대해서 잠깐 이야기를 드리겠는데 도파민은 뇌에서 발생하는 신경 전달 물질이죠. 인간의 동기부여, 보상, 운동 제어, 학습, 감정 조절 등 다양한 기능에 핵심적으로 관여하고 우리의 행동과 경험을 조절하는데 핵심적 역할을 합니다. 도파민 중독은 도파민 수준이 과도하게 증가하거나 지속해서 그 높아진 즉 고조된 상태로 나타나는 현상을 의미합니다. 그리고 도파민 중독은 무절제한 욕구, 내성 증가, 자기 통제 부족, 무관심한 태도, 포기와 우울감, 사회적 고립, 생리적 증상 등을 동반할 수 있는데 예를 들자면 마약 중독이라든지 게임 중독이라든지 운동 중독도 여기에 해당될 수가 있고요. 다양한 분야에서 이 도파민과 연관되는 생리적 현상을 우리가 느껴볼 수가 있어요. 자, 그럼 해석으로 들어가 볼까요? 첫 번째 줄에 도파민은 뇌의 보상과 쾌감 중추를 작동시키는 신경 전달 물질이랍니다. 뇌의 보상, 쾌감 중추를 작동시키는 신경 전달 물질이죠. 적절히 하면은 굉장히 좋은 겁니다. 근데 과하면 위험하죠. 물론 뭐 마약 같은 건 적절히 하고 나발이고 이런 거 없어요. 그건 하면 안 돼요. 그거는 게임도 마찬가지입니다. 조금만 해야지 지나치게 하면 여러분의 정신건강을 황폐화시킵니다. 자, 도파민은 enable 목적어 to 부정사죠. 우리가 보상을 볼 수 있도록 해주고 그리고 우리가 가서 그 보상들을 성취하도록 밀어붙인답니다. 이 도파민이. 왜냐하면 쾌감을 느끼도록 만들어주기 때문에. 도파민은 또한 매우 어딕티브라는 단어가 중독되기 쉬운 중독성의 뜻이 있거든요. 그래서 도파민은 또한 매우 중독되기 쉽다는 겁니다. 중독성이 있다는 거죠. 그 말은 모든 어딕션, 중독은 코즈, 유발한다, 야기시킨다. 강력한 급증이죠. 도파민에서의 강력한 급증을 유발한다. 중독 현상이 깊어질수록, 진해질수록 도파민의 강력한 급증을 유발한다는 겁니다.
그래도 전광펜 꺼놨죠. 중요한 단서가 됩니다. 내용적으로. 우리가 목표를 성취하고 달성할 때 도파민은 우리가 쾌감을 느끼도록 만들어주잖아요. 당연하죠. 여러분도 게임을 할 때 또는 성적을 자기 목표를 달성했을 때 운동을 자기가 원하는 만큼 했을 때 이런 걸 느껴봤을 거예요. Our brains, 우리 뇌는 develop tolerance라는 단어 외워둬야 됩니다. 내성이죠. For 도파민입니다. 도파민에 대한 내성을 기른다는 겁니다. 내성을 발달시켜 내성을 기르는 거죠. 1번 어휘 지나갔지만 내용사 맞죠? 2번 어휘도 맞죠? 우리 뇌는 도파민에 대한 내성을 길러. 처음보다 두 번째, 세 번째, 네 번째 가면 갈수록 도파민에 대한 내성이 생기기 때문에 이게 이제 극단적으로 하면 문제가 생기는 거예요. 자, 이 말은 무슨 뜻이냐면 시간이 지나가면서 점차적으로 더 높은 수준의 도파민이 똑같은 수준의 쾌락을 얻기 위해서 필요되어진다는 것을 의미한다는 겁니다. 그래서 드라마 같은 데 보면은 또는 영화 같은 데 보면은 마약 중독자들 더 센 거 없나 더 센 거 없나 이렇게 찾아가면서 결국 점점 죽음으로 가는 그런 장면들이 나오죠. 끔찍하죠. 게임 중독도 마찬가지입니다. 이게. 그래서 다시 한번 이 문장 보면 내성이 생기기 때문에 뇌가 시간이 지나가면서 점점 더 높은 수준의 도파민이 똑같은 수준의 쾌감을 얻기 위해서 필요되어지는 거예요. 이게 문제성이 있는 거죠. 그러면서 중독적인 novelty seeking behavior, 새로운 것을 추구하는 행동들은 뭐의 결과다? 높은 수준의 도파민의 결과라는 이야기죠. 높은 수준의 도파민. 도파민 수준이 높아져. 즉 중독적이면서 새로운 걸 추구하는 행동은 도파민 수준이 높아지는 거죠. 이것은 어떤 방식이냐면 사람들이 목표를 성취하는데 중독되어 있는 방식이랍니다. 목표를 성취하는데 처음에 A라는 목표 달성해서요. 쾌감을 느꼈죠. 그 다음 B라는 목표 더 높아져야 되겠죠. C라는 목표 더 높아지죠. 게임할 때 그렇죠. 점점 더 어려운 게임으로 들어갈수록 굉장히 힘들잖아요. 근데 그걸 이뤘을 때 또 쾌감을 느끼죠. 그 다음에 뉴런스 that fire together입니다. 함께 활성화된 뉴런들은 함께 연결되어 있다는 거죠. 중요한 단서입니다. 함께 활성화된 뉴런들은 함께 연결되어 있어. 뇌 속에서. 이 말은 무슨 의미냐? 스트레스와 함께 가는 도파민의 분출이죠. 러시는 분출은 연결되어 있다는 겁니다. 이 문장 중요한 문장이죠. 내용적으로. 함께 활성화된 뉴런들이 함께 연결되어 있어요. 그래서 우리 뇌에서 함께 연결되어 있어. 이것은 무슨 의미냐면 스트레스와 함께 가는 도파민의 분출이 연결되어 있다는 뜻이라고. 그렇죠? 그러면 get wired together의 같은 의미가 get connected. 4번 의미도 맞죠? 1, 2, 3, 4까지 다 맞아요. 그 다음 이것은 설명할 수도 있다는 겁니다. 몇몇 만성적으로 스트레스 받은 사람들이 목표를 달성하는 것을 축하하지 못하는 그 이유를 설명할 수도 있다는 거죠. 만족이 안 되니까. 처음에 했는 것처럼 하면 만족이 안 되니까 나중에 만성적이 돼버리거든. 그러면 이제 그보다 더한 목표를 이루어야만 축하라는 거예요. 그들은 지속적으로 찾고 있죠. 그 다음 목표를. 그 다음 양의 도파민을 얻기 위해서 그 다음 분량의 도파민을 얻기 위해 가지고 다음 목표를 계속 찾고 있는 거예요. 그들의 직원들은, 즉 여기서 그들은 누구냐면 몇몇 만성적으로 스트레스 받는 사람들이에요. 그 사람들의 직원들은 낙담을 할 수도 있어. 좌절감을 느낄 수도 있죠. 뭐 때문에 그들의 성취한 것들, 업적들, 성취들이 간과돼. 자기 오너한테. 그리고 또는 인정받지 못하게 되기 때문에 낙담을 할 수도 있다는 거예요. 이런 관리자는 누구냐면 위에 나오는 some chronically stressed people이야. 이런 관리자들은 인위적으로 위기를 만들어내지, 위기를 없애는 게 아니라 위기를 만들어낼 수도 있다는 거죠. 왜 위기를 만들어내느냐? 정당화하기 위해서 그들의 뇌가 이미 익숙해진 현재 쭉 시간이 흘러서 익숙해진 높아진 수준의 스트레스와 도파민을 정당화하기 위해서 정말로 인위적으로 위험한 위기를 만들어낼 수도 있어요. 그렇게 직원들을 보고 압박을 가하고
시간 제한을 두고 더 힘들게 일을 시키면서 목표를 달성하라고 하게 되면 직원들 엄청난 스트레스를 받아요. 왜냐하면 어차피 해봤자 또 자기 사장이 만족을 못하기 때문에. 알겠어요? 그래서 나중에 비극적인 사건까지 나타나는 경우도 있다는 거 우리가 TV에서도 영화에서도 많이 봤죠. 그런 내용이 됩니다. 그래서 이 도파민이라는 게 긍정적인 의미도 있지만은 이게 중독되면은 굉장히 부정적인 아주 불행한 사건까지도 초래할 수 있다는 걸 우리가 느낄 수가 있어요. 그래서 한 번 더 전체적인 정리를 하면 서론 부분에서는 도파민의 정의로서 뇌의 보상과 쾌감 중추를 작동시키는 신경 전달 물질에 대한 이야기를 하면서 두 번째 문장부터 본론으로 들어가는데 도파민의 역할에 대한 얘기입니다. 보상을 달성하도록 밀어붙입니다. 왜? 쾌감을 느끼게 해주니까. 뇌가 도파민에 중독되도록 해요. 목표 달성에 중독되는 방식이 같은 거죠. 뉴런이 뇌에서 서로 연결되어 있다는 것은 스트레스와 도파민 분출이 연결되어 있다는 겁니다. 이걸 잘 잡아야 돼요. 그리고 도파민의 부정적 효과가 결론 부분으로 이제 나오기 시작하는데 도파민을 위해서 다음 목표를 자꾸 찾는 거죠. 그러면서 거기에서 좌절감, 낙담을 할 수 있다는 걸 이야기했고 높아진 수준의 스트레스와 도파민을 정당화하기 위해서 어떤 위기까지도 인위적으로 만들 수 있다는 이야기를 했습니다. 자, 여러 가지로 아까 내가 말씀드린 학습이라든지 운동이라든지 마약이라든지 게임이라든지 이런 부분에서 이런 스토리의 내용을 우리가 보고 또 확인할 수 있는 거니까 잘 한번 이 독해를 여러분들로 만들어 보세요. 직접 연계, 간접 연계 가능합니다.